सत श्री अकाल जी। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਝਾਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं हैं। कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हमारे राम गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। सरकार ने भी बीज खाद सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया, और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा। उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। तो मैं समझता हूं कि हमने नए नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है।
कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा। किसान आगू राकेश टकैत होਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 75 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ की गई हर कार्रवाई का किसान वर्ग के वालों शांतमई तरीके रह के मुँह तोड़ जवाब दिता गया। उन्होंने कहा कि साडी लगातार यही मंग है कि तिन्ने खेती कानून वापस ले जान, MSP के उत्ते लिखती गारंटी दी जाए तो स्वामीनाथन फार्मूले नूं लागू किया जाए। MSP था, MSP है, MSP रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि MSP खत्म हो रहा। हमने ये कहा कि MSP पे कानून बने, MSP पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब MSP पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। ये काम अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नई बिरादरी आई है, ये सवाल बेसिकली। हाँ, अब आगे समझ में या किसान बिरादरी है, आंदोलन करने वालों का आंदोलन पीछे की तरफ वाइड हो जाएगा। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आ गई और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। चंडीगढ़ के सैक्टर 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। CCTV फुटेजेस हैं, रोड के सब चेक कर रहे हैं, तो जैसे ही कुछ निकलेगा तो आपको बताएंगे। कितनी रॉबरी हुई जी? कितनी? 10.5 लाख रुपए की रॉबरी। 10.5 लाख रुपए की रॉबरी हुई है। हाँ जी, गन पॉइंट पर हुई है। कितने लोग थे जी? बैंक में 4 लोग थे और लूटने वाले कितने थे? लूटने वाला एक बंदा था। सर ये लगता नहीं आपको ये अपना चौकी साथ में और साथ में बैंक है, यहाँ पे इतनी बड़ी रॉबरी लेके करके की है या किस तरीके से लगता है इसको? अभी हम इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है ये वो कर रहे हैं, उसके बाद आपको बैंक के कैमरे चल रहे हैं? हाँ, बैंक के कैमरे चलते हैं।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਸਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪੇਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਸਬੂਤ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਈ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੀਐਫਸੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEE ਹੋਣ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਡਟੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ। ਕਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਐਤਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ कार्यक्रम नहीं हो सकते, कैंडिडेट का हुक्का पानी बंद कर देंगे, 4 गुंडे उड़ते ने, मैं किसान नहीं कहूँगा, 4 गुंडे उड़ते ने जाके कैंडिडेट को धमकाते ने, 4 बंदे उड़ते ने किसान का झंडा फड़ते ने। मेरे हथ इन्होंने एक लिस्ट दी है कि परसों भंडारी जी का, तीक्ष्ण जी का और सोम प्रकाश जी का। सोम प्रकाश जी केंद्र सरकार के मंत्री ने, जो अपने कैंडिडेट का प्रचार नहीं कर पा रहे, जो अपने कैंडिडेट का प्रचार नहीं करन दिता जा रहा उन्होंने, तो कैसा लोकतंत्र है? अमरिंदर सिंह क्या पंजाब नूं कैसी स्टेट बनाना चाहता है? ये अनारकी का वातावरण क्यों? ये अनारकी है, किसान के नाम के उत्ते अनारकी है। ये दर्शन कुमार, हरभजन सिंह, अवतार सिंह, जगतार सिंह, निंदी दारा सिंह कांग्रेस दे जानू पहचाने चेहरे ने, जानू पहचाने चेहरे ने, कांग्रेस दे नेता ने। पंजाब नूं लैके किधर जाना? इसदा मतलब है कि जिहदी सरकार है वो 10 बंदे खड़े करे, दूसरिया पार्टियां नूं कार्यक्रम ही ना करन देण। लोकतंत्र की हत्या इस प्रकार पंजाब के अंदर करनगे। साथियों, ये जदों दा देश आज़ाद होया और 1952 तो चुनाव असी फेस कर रहे हैं, पर जिस तरीके का पंजाब दे विच इस बार चुनाव हो रहा है, शायद इतिहास च पहला तुहानूं कदी देखण नूं नहीं मिलिया। किसी राजनीतिक दल नूं काम नहीं करन देना, उन्हां दे कार्यकर्तावां दे घरां दे अगे बैठना, उन्हां दा रोकना। जे कोई कैंडीडेट कागज़ भरन जांदा उन्हां नूं धमकाउणा, और इत्थे जिथे उन्हां दा पूरा रोकण की कोशिश की जाती है, क्योंकि लोकतंत्र दे विच हरेक नूं अधिकार हुंदा, और वोट दे विच वोट मंगना और वोट देना देश के नागरिकों का अधिकार है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़दियां भी आईयां, पर पहला ये चुनाव है जिथे भारतीय जनता पार्टी, जिहड़ी कि दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी है, और उस नूं पंजाब दे विच रास्ता उहदा रोकण दा पूरी तरह जोर लगाया जा रहा। और ये किसी एक पार्टी वालों नहीं, सत्ता जिहड़ी है, सत्ता दे उत्ते जिहड़ी इस वेले काबज पार्टी कांग्रेस वो भी लगी है, अकाली दल भी है, आम आदमी पार्टी भी, सारिਆਂ ਦਾ टारगेट अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ किसान भी हैं, पर किसान भी हैं तो फिर राजनीतिक जिहड़ी पार्टी के नुमाइंदे भी हैं, तो राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदियां के तौर पर तुहानूं अपना फर्ज भी निभाउणा चाहिए। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਫਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭੁਚੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟ-ਪਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਜੋ ਦੋਗਲਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਰੇਆਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ 84 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਗ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਜੀਵੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ तक देश ने गुमराह किसी ने नहीं किया। ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार हमारे किसानों को बदनाम करना चाहती है। एक साजिश के तहत कभी उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, कभी उनके बीच में ऐसे लोगों को इन्फिल्ट्रेट करा दिया जाता है जो भाजपा के स्लीपर सेल के एजेंट हैं, जो पूरी मूवमेंट को, पूरे संघर्ष को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। वहाँ पर बिजली काट दी सिंगू बॉर्डर पे, उनका मोबाइल नेटवर्क छीन लिया उनसे, सड़क पे कीलें गाड़ दी। ऐसा तो जब कोई विदेशी ताकत, विदेशी दुश्मन चीन या पाकिस्तान जब भारत पे हमला करने की सोचता है तो भारत इस प्रकार के काम करता है। आज हमने अपने किसान को दुश्मन बनाने के लिए ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार काम कर रही है, उनसे दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही है। ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ, ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, UN, ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਹਰ ਬॉडी ਨੇ
ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ। ਸਰ 100-150 ਬੰਦਾ ਗੈਪ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 100-150 ਬੰਦਾ ਮਸਾ ਹੀ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 19 ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਬਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੁੱਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 11 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਜਗਤ ਜੋਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਰਨ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 11 ਆ ਤੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਗੇ। ਕਰੂਰਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ? ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ ਆ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵਗਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।